नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ सुरिंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो प्राइम टाइम। प्राइम टाइम च सब तो पहला गल करांगे आम आदमी पार्टी के मिशन मध्य प्रदेश की, क्योंकि पार्टी ने अज भोपाल दे विच चोणां दा शंखवाद वजा दिता। इस दे नाल ही पीएम सुरक्षा लापरवाही मामले दे विच 9 अफसरां दे खिलाफ कार्रवाई होना तय। इस दे नाल गल करांगे प्रकाश सिंह बादल अते सुखबीर सिंह बादल की अगाऊ जमानत की, जिस ते फैसला कल फरीदकोट की अदालत सुनाएगी। इस दे नाल ही कई होर खबरां ते भी चर्चा करांगे। ते आओ शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम की। विधान सभा चोणां नूं वेखदे होए आम आदमी पार्टी ने राजस्थान तो बाद हुण मध्य प्रदेश के अंदर भी अपना चोण बिगल फूक दिता। अज भोपाल के बेल मैदान विखे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों एक वड्डी वर्कर रैली की गई। इस रैली के राही अरविंद केजरीवाल अते भगवंत मान ने केंद्र की बीजेपी सरकार के नाल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी तिखे निशाने विन्ने। इस मौके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश के विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनने ते बिजली, पानी, सिक्ख्या अते इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जाएगा। पार्टी सूबे दी सारियां सीटां ते चोण लड़ेगी। इस दौरान भगवंत मान ने प्रधानमंत्री का नाम लए बिना कहा कि अज देश दीयां सरकारी संपत्तियां नूं नीलाम किया जा रहा है। देश का पैसा लुट्टण वाले ऐश कर रहे हैं, जबकि चुनियां हुई सरकारां नूं तंग किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता की सहूलियत लई पंजाब अंदर कई स्कीमां चलाईयां गईयां ने। होर की कुछ क्या भगवंत मान ने, आओ सुनते हैं। एक साल में हमने 1 जुलाई से लेके मार्च में सरकार बनी, मई जून अप्रैल मई जून निकला, 1 जुलाई से लेके आज तक वो चलता रहेगा। हमने बिजली का बिल 0 करने का वादा किया था। आज पंजाब के 87% 87% घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी। 1 साल में हमने शुगरफेड की तरफ से कई सालों से किसानों के गन्ने की पेमेंट नहीं हुई थी, 394 करोड़ हमने वापस कर दिया गन्ने के किसान को। 1 साल में हमने मूंगी की दाल तीसरी फसल के तौर पर भिजवाई और 7275 रुपया एमएसपी उस पर दी। अगर किसी की मूंगी की दाल 6500 रुपए पर क्विंटल बिकी, हमने उसका डिफरेंस पे किया 775 के, आपको एमएसपी के बराबर की पेमेंट मिलेगी। हमने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, 150 के लगभग मोहल्ला क्लिनिक और तैयार हैं। उन 500 मोहल्ला क्लिनिक में अब तक 12 से 15 लाख के बीच लोग आकर वहां से दवाई लेकर ठीक हो चुके हैं। उनको सरकारी अस्पताल में धक्के खाने की जरूरत नहीं रही। सिर्फ 1 साल की प्राप्तियां गिनवा रहा हूं। 1 साल में हमने स्कूलों का कायापलट करना शुरू कर दिया। अब स्कूल ऑफ एमिनेंस बनेंगे, प्रिंसिपलों को सिंगापुर जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1 साल में हमने करप्शन के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई। लोगों को एक फोन नंबर दिया कि आप अगर सरकारी दफ्तर में जाओगे, कोई बाबू पैसे मांगता है, मना मत करना, जेब में हाथ डालकर पैसे मत निकालना, फोन निकाल लेना, उसकी फोटो खींचकर हमको भेज देना, बाकी काम सरकार का है। सैकड़ों की गिनती में जो रिश्वतखोर थे वो जेलों में है। ये 1 साल की प्राप्ति है हमारी। तो नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। एग्रीकल्चर पॉलिसी हमने बनाई, खेतों वालों से पूछा कितनी तारीख को नहर में पानी आना चाहिए, कितनी तारीख को नहर बंदी होनी चाहिए, कितनी तारीख को बिजली मिलनी चाहिए। तो अगर वही उनको पूछो भाई जिन्होंने काम लेना है। ये एसी कमरों में बैठकर बाबू जो बनाते हैं लिस्टें, वो असल में धरती पर लागू नहीं होती। तो इसलिए हमने ये कर रखा है, सरकार आपके द्वार।
पंजाब के सारे अफसर हर हफ्ते में 2-3 दिन गांव में जाते हैं और जमीनों की रजिस्ट्रियां, प्रमाण पत्र, जो काम है वो गांव में चौपाल में बैठकर होते हैं, सबके सामने होते हैं। तो ऐसा मध्य प्रदेश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, बस। और शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा और वर्ल्ड क्लास की शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। देश में सबका हक है पढ़ने का, पढ़ के उड़ारी मारे, खुला आसमान है उड़ने के लिए। लेकिन नहीं, गरीबों की किताबें और हैं, अमीरों की किताबें और हैं, गरीबों के टीचर और हैं, अमीरों के टीचर और हैं। तो फिर ये फर्क रखते हैं जानबूझकर, ये जानबूझकर फर्क रखते हैं कि इनको तो बस जिंदाबाद मुर्दाबाद पे लगा के रखो, इनको और कुछ नहीं करने देना। तो इन्होंने क्या करा कि जो स्कूल बना रहा है मनीष सिसोदिया है, ये तो फिर बहुत ही गलत कर रहा है, ये तो देश के बच्चों को शिक्षित कर रहा है, चलो उठा के इसको जेल में फेंक दो। अरे अस्पताल कौन बना रहा है दिल्ली में? ये तो पैरासीटामोल की दवाई से लेके 50 लाख तक के टेस्ट भी मुफ्त हैं। ये तो लोगों की उम्र बढ़ा रहे हैं 20-20 साल। ये तो सब जो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से पैसे ले रखे हैं, कभी चुनावी फंड ले रखा है कि हम आपको कस्टमर देंगे क्योंकि सरकारी अस्पताल हम खत्म कर देंगे, वहां कोई जाएगा नहीं, जान बचाने के लिए मजबूरी में आपके हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। अरे वो तो हमारे कस्टमर तोड़ रहा है। ये कौन है? वो सतिंदर जैन है जी, चलो पकड़ के जेल में डाल दो। ये नीति चल रही है इनकी, जो काम कर रहा है उसको पकड़ के जेल में डाल दो। अच्छा, जिसने करोड़ों रुपया लोगों से ठग लिया, जिसने नकली शेयर बना लिए, जिसने LIC को आपके तनख्वाह के, आपके पेंशन के पैसे को भी खतरे में डाल दिया, वो मोदी साहब का मित्र है, वो जहाजों में घूम रहा है भाई, उसको कुछ नहीं कहते, उसको कुछ भी नहीं कहते। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ 9 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ सेवा मुक्त जस्टिस इंदू मल्होत्रा कमेटी की अगवाई हेठ कमेटी बनाई गई। हुण इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तत्काली पंजाब सरकार के 9 सीनियर पुलिस ते प्रशासनिक अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों मुताबक रिपोर्ट के आधार पर ड्यूटी प्रति लापरवाही वरतन वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए सन। हुण अगली कार्रवाई लई फाइल मुख मंत्री भगवंत मान नूं भेज दी गई है। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। अदालत वालों हुण कल यानी 15 मार्च ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच पिछले महीने ही SIT ने अपनी चार्जशीट दाखिल की सी, जिस विच बादल पिता पुत्र का नाम ही नामजद किया गया सी। इस चार्जशीट नूं सियासत तो प्रेरित करार दिंदिआं सुखबीर बादल अते प्रकाश सिंह बादल ने अगाऊ जमानत की मांग की है। फिलहाल हुण अदालत कल इस ते फैसला देवेगी। उधर इस मामले नूं लैके विरोधी धिर दे वकील हरपाल सिंह खारा ने की कुछ कहा, आओ सुनते हैं। देखो अज जी बेल लगी सी वो
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। 2 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਫੈਸਲਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰੋਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਰੋਡ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਠੇਕਾ ਸੀ ਉਹ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਫਰਾਡ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਔਰ ਇਸ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਮੂਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ 'ਚ ਫਰਾਡ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚ ਪਿਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, 15-20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 56 ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰੋ ਔਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਭ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ 3-4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਅਗਰ ਜਾਲੀ ਪਈ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 7-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪਾਰਸ਼ਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 962 ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ 8458 FIRs ਦਰਜ ਕਰਕੇ 1628 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੇਤ 11360 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ IG ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ 612.78 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ 147.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਗੀ 760.28 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IGP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 464.18 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 586 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 270 ਕੁਆਂਟਲ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ 53.73 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ, ਟੀਕੇ, ਫਾਰਮਾ
OPDs ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 10.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ IG ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। 8458 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 11360 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 962 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ 1628 ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ 6383 ਕੇਸਿਸ ਆ, ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ 1126 ਕੇਸਿਸ ਆ। FIR ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ 633, 604 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ 633, 604 FIR ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, 513 FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ FIR ਪਟਿਆਲੇ ਚ 85 ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਤੇ STF ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ SAS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 FIR ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ 600, 519 ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 379 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 760 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 612 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਈ ਆ। 147.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਈ। OPM ਦੀ 464 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੌਪੀ ਹਸਕ ਦੀ 269 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ। ਚਰਸ ਦੀ 39 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਗਾਂਜਾ 586 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਕੈਪਸੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਆ ਉਹ 53,73,000 ਔਰ 311 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। 2136 ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ POs ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 749 ਜਿਹੜੇ POs ਆ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਉਹ POs ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 199 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਵੀਕ 'ਚ, 234 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਫੜੇ ਗਏ, 22 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 27 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ 'ਚ 16 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, 13 ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, 13 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ 3 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ, 3 ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ, 3 ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 7 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋ OPM ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ 59,271 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ POs ਅਬਸਕੌਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 25 PO ਅਬਸਕੌਂਡਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ 3 ਫਰੰਟਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨਸ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਰਮਡ ਐਕਟ 'ਚ ਬੁੱਕਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ 1340 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, 400 ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟੈਬ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਚੈਕਿੰਗ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਲ 2 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ G20 ਦੀ ਸਮਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ, 10 ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆ ਸਾਡੇ,
ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5669 ਵਹੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 39 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 21 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ FIRs ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। 3.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਓਪੀਅਮ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ, 3 ਕਿਲੋ ਪੌਪੀ ਹਸਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਬਾਈ ਕੇਸ ਸਮॉल ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ ਬਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਚੈਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਡਿਟਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ STF ਬੇਸਡ ਕਾਫੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ STF ਦੀਆਂ 57 FIR ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋ STF ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो काफ़ी रिकवरीज STF वालों की ਜਾਂਦੀਆਂ। सो ऐ नहीं है कि पटियाले ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ 'ਚ ਜੇ 80 ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 20 STF ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, 60 ਰੂਰਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। G20 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? देखो देखो ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ADGP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਸਟਰ ਸੁਦਾਂਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ ਉਹ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲਿਟੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਡੇਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ। ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ VOTING ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਗਠਨ 2007 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋ ਕੀ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨੇ ਸੈਦੋ ਦੀ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ।
ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸੈਦੋ ਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਚੱਕ ਸੈਦੋ ਕਾ PHC ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਮਿਸੇਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਗਭਗ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CHO ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਆਏ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲੱਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟicker ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟicker ਲੱਗਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਸਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕਵਾਲੀ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੂਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਸਟicker ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟicker ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।